የአሜሪካ መንግስት በዚህ ሰዓት አስተካክየዋለሁ አሻሽየዋለሁ የሚለው እቅድ ወይም ደግሞ ስትራቴጂ በትክክል ተፈጻሚ የሚሆን ከሆነ ይህ ለስደተኞች ትልቅ የምስራች ነው። በዚህ ሰዓት እየሰማን እንደምንገኘው DHS ወይም ደግሞ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ በሚያደርገው የማስ ዲፖርቴሽን ላይ ማስተካከያዎችን ማሻሻያዎችን አድርጋለሁ ያለን ይገኛል። እስኪ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ተመልክተን እንመለስ። Breaking good news, and this has to do with ICE. It is being reported out that ICE will no longer be conducting their raids. According to Fox News and The Hill and some others, DHS is changing their immigration enforcement tactics. They're stepping back. They're changing their strategy from these raids that we're seeing. Breaking news. ICE is stopping immigration raids until further notice. No more busting people at Home Depot or snatching people in the street. That's all gone for now. ከተመለከታችኋቸው ጠበቆች በተጨማሪ እንግዲህ ሌሎች የሚዲያ አውታሮችም ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ እየሰጡ ይገኛሉ። እስኪ ተመልክተን እንመለስ። Now we can tell you that they are stopping the sweeping raids, those Home Depot raids. We're not going to be seeing Home Depot in the background of these videos. No more of those. Not for the foreseeable future. Right now we're going to be looking at targeted enforcement operations. Those are going to be individuals who have committed heinous crimes. Because remember, everybody who's crossed the border to this administration is a criminal. So just saying they're going after criminals is not necessarily enough anymore. They're going to be going after targets, people that they're on a docket, people that they know have committed crimes like rape, murder, things like that. ከተመለከታችኋቸው ቪዲዮዎችን በተጨማሪ እንግዲህ ፎክስ ኒውስ ያው ብዙዎቻችን የምናውቀው ፎክስ ኒውስ የመንግስትን አጀንዳ በማራገብ የሚታወቀው ፎክስ ኒውስ ጉዳዩን በተመለከተ መረጃ አውጣል። እስኪ በጥቂቱ ላስመልክታችሁ። DHS to focus on arresting illegal immigrants with serious offenses amid negative polling on ICE raids. The Department of Homeland Security is amending its immigration enforcement operations by moving away from raids targeting all illegal immigrants in the US and focusing more on the ones who have committed serious offenses, according to the report. The change means federal agents will put a smaller emphasis on carrying out large raids that have happened at Home Depot stores and other locations, according to the outlets. Illegal immigrants have been targeted based on characteristics such as ethnicity, accent, language, or location, such as being at a Home Depot or car wash. Agents will still conduct traffic stop enforcement, but Border Patrol is unlikely to continue grabbing people off the street, the outlet reported. ይህ እንግዲህ እጅግ በጣም የሚያስደስት መረጃ ነው። የተፈጻሚነቱ ጉዳይ ስቲል አጠያቂ ቢሆንም አሁን እየሰማን እንደምንገኘው እንግዲህ DHS አስተካከለ አሻሻለ የተባለው ህግ ምናልባት ለብዙ ስደተኞች መልካም ዜና ይመስላል። DHS ወይም ደግሞ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ያስተካከለው ያሻሻለውና የቀየረው ስትራቴጂ ምንድን ነው? ይሄ እንግዲህ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ እንደሚሆን አልጠራጠርም። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደተመለከትነውና እንደሰማነው DHS ማሻሻያዎችን አድርጋለሁ ያለን ይገኛል። ማሻሻያው ምንድነው? DHS ከዚህ በኋላ ታርጌት የሚያደርጋቸው ወይም ደግሞ ተጠያቂ የሚያደርጋቸው የክሪሚናል ኮንቪክሽን ያለባቸው ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎችን ብቻ ይሆናል ያለን ይገኛል። ከዚህ ቀደም እንደምታስታውሱት ተመሳሳይ አይነት መግለጫዎች ከገቨርንመንት ወይም ደግሞ ከአሜሪካ መንግስት ሲሰጥ ነበረ። ነገር ግን በተደጋጋሚና ፕራክቲካሊ ስንመለከት የነበረው እንግዲህ የአይስ ኤጀንቶች ታርጌት ያደርጓቸው የነበሩ ሰዎች it was based on their ethnicity ወይም ደግሞ በዘራቸው በመጡበት አካባቢ በሚናገሩት ቋንቋ እንዲሁም ደግሞ በአክሰንታቸው ያው እንግሊዝኛም እያወሩ ስቲል የአክሰንት ችግር ስለነበረ የአይስ ኤጀንቶች ግለሰቦችን ባገኙት ሁሉ አጋጣሚ ያስሩ ነበረ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ኢቭን ታርጌት ያደርጓቸው የነበሩት ሎኬሽኖች ወይም ደግሞ ቦታዎች በዋናነት ኢሚግራንት በብዛት ይገኙበታል ብለው የሚያስቧቸው ቦታዎች ላይ ነበረ። ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በዋናነት ታርጌት የሚያደርገው ከፍተኛ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎችን ብቻ ነው ቢለንም በተደጋጋሚ እንግዲህ በስኪን ከለር፣ በላንጉዌጅ፣ በአክሰንት ሰዎችን ሲያድን እንደነበረና ያስር እንደነበረ የሚታወስ ነው። DHS ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ለውጥ አድርጋለሁ እያለን ይገኛል። DHS አድርጋለሁ የሚለው የመጀመሪያው ለውጥ እንግዲህ ከላይ የዘረዘርኩላችሁን መስፈርቶች በመመልከት ብቻ አላስርም እያለን ይገኛል። ከላይ የጠቀስኩላችሁ እንደ ቋንቋ፣ አክሰንት፣ ሎኬሽን እንዲሁም ደግሞ የመጣንበት አካባቢ ወይም ደግሞ ኤትኒሲቲን ቤዝ አድርጌ ከዚህ በኋላ የማላስር ይሆናል unless they have a criminal conviction እያለን ይገኛል። የወንጀል ሪከርድ ከሌለባቸውና ወንጀለኛ ካልሆኑ በስተቀር እነኚህን ነገሮች መሰረት አድርጌ አላስርም እያለን ይገኛል። ሁለተኛው ጉዳይ እንግዲህ ምናልባትም ከዚህ ቀደም እንደተመለከታችሁት
አይስ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የኢሚግሬሽን ሬድ ያደርግ ነበረ፣ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ አፈሳ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያደርግ ነበረ። በዋናነት አይስ ታርጌት ያደርጋቸው የነበሩ ቦታዎች እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢሚግራንቶች ወይም ደግሞ ስደተኞች በብዛት ይገኙበታል ተብለው የሚታሰቡ ቦታዎች ናቸው። ከነዛም መካከል እንግዲህ ሆም ዲፖት፣ ካር ዋሽ አካባቢ፣ የካር ዋሽንግ ኤሪያዎችን አካባቢ፣ ፓርኪንግ ሎቶች፣ በዋልማርት አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ስትሪት ላይ ወይም ደግሞ መንገድ ላይ የሚገኙ ሰዎችን ቀደም ብዬ በነገርኳችሁ መስፈርት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ግሮሰሪዎችና ትምህርት ቤቶች ይገኙበታል። ታዲያ ዲኤችኤስ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ያሻሻለው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ከዚህ ቀደም ሲደረግ እንደነበረው እንግዲህ እንደሚታወቀው የአይስ ኤጀንቶች በብዛት ወደ አንድ አካባቢ ማሲቭሊ እንግዲህ ኢሚግሬሽን ክራክዳውን ያደርጉ ነበረ። ከፍተኛ የሆነ የኢሚግሬሽን ሬድ ነበረ። ከዚህ በኋላ ተመሳሳይ አይነት እንቅስቃሴዎች እንደማይደረጉና በዋናነት ትኩረትና ታርጌት የሚያደርጓቸው ክሪሚናሎችን እንደሆነ እንደሚታወቀው እንግዲህ ክሪሚናሎችን ታርጌት የሚያደርጉ ከሆነ ደግሞ ከፍርድ ቤት ሊሆን ይችላል ኦር በተለያዩ መንገዶች እነኚህን ክሪሚናሎች ለመያዝ ኤቪደንስ ይዘው መገኘት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ እንግዲህ የተለያዩ ኤቪደንሶችን ከተለያዩ ሶርሶች ወይም ደግሞ ከተለያዩ ቦታዎች ይዘው በመገኘት ብቻ ያን ኤቪደንስ በማሳየት ተጠርጣሪም የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ወንጀለኛ የሆነ ሰው የሚይዙ ይሆናል። ከዛ በተረፈ ግን የቆዳ ቀለም በመመልከት አክሰንትን በመመልከት ቋንቋን በመመልከትና የምትሰሩበትን አካባቢ በመመልከት ብቻ እነኚህ የአይስ ኤጀንቶች ሰዎችን ግራብ ማድረግ አይችሉም ወይም ደግሞ መያዝ አይችሉም። ዲቴን ማድረግም እንደዛው። እዚህ ጋር አንድ ልብ ልንል የሚገባው ጉዳይ ምንድን ነው? ክራይም እና ሲቪል ቫዮሌሽን ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው። የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ታርጌት አድርጋለሁ የሚለው እንግዲህ ክሪሚናሎችን ነው ወይም ደግሞ ወንጀለኞችን ነው። ነገር ግን እንደሚታወቀው የኢሚግሬሽን ሕጎችን ጥሶ ወደ አሜሪካን ሀገር የገባ ሰው የሲቪል ቫዮሌሽን አድርጓል ነው የሚባለው። ሲቪል ቫዮሌሽን ይባላል። ኢትስ ኖት አ ክራይም። የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ታርጌት አድርጋለሁ እያለ የሚገኘው ክሪሚናሎችን እስከሆነ ድረስ ኦፌንሲቭ የሆነ ክራይም የፈጸሙ ከባድ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎችን በመሆኑ ምክንያት የሲቪል ቫዮሌሽን ያለባቸው ሰዎች ላይክ በህጋዊ ባልሆነ መንገድ ወደ አሜሪካን ሀገር እየገቡ እንዲሁም ደግሞ ምንም አይነት ስታተስ ሳይኖራቸው በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ እና ሌሎች ተመሳሳይ ከኢሚግሬሽን ጋር በተገናኘ ጥሰት የፈጸሙ ሰዎች ወንጀል ሳይሆን ያለባቸው ወይ ደግሞ ክራይም ሳይሆን የፈጸሙት እነኚህ ሰዎች ሲቪል ቫዮሌሽን የፈጸሙት። ሲቪል ቫዮሌሽን ደግሞ የሚታየው በሌላ ኬዝ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ጠበቆች የበለጠ ማብራሪያ ሊሰጡበት ይችላሉ። ነገር ግን አንድ የኢሚግሬሽን ህግ የጣሰ ሰው እንግዲህ አንዳንድ ኢንስፔክሽን ሳያደርግ የገባ ወደ አሜሪካን ሀገር ኢንስፔክት ሳያደርግ የገባ ስታተስ ሳይኖረው በአሜሪካን ሀገር የሚኖር እንዲሁም ደግሞ ያለ ስራ ፍቃድ በስራ ላይ የተገኘ ሰው ወንጀለኛ አይባልም ወይም ወንጀል አይደለም የፈጸመው። ኢትስ ኮልድ ሲቪል ቫዮሌሽን። ሲቪል ቫዮሌሽን ነው የፈጸመው። ኬዙም የሚታይበት መንገድ የተለየ ይሆናል ማለት ነው። ዲኤችኤስ ይህንን ለውጥ ለምን አደረገ የሚሉ ጥያቄዎች መነሳታቸው አይቀርም። በቅርቡ በተደጋጋሚ ተመልክታችሁ ከሆነ እንግዲህ ከዜጎቹ የአሜሪካን ዜጎች ከሆኑ ግለሰቦች በተደጋጋሚ አንዳንድ ጥያቄዎች ለመንግስት ሲነሱ ቆይተዋል። ከነኚህም መካከል እንግዲህ መንግስት እያደረገ ያለው የኢሚግሬሽን ክራክዳውን የኢሚግሬሽን ሬት ከፍተኛ የሆነ ቴረር በህዝቡ ዘንድ እየፈጠረ እንደሆነና እያስጨነቀ እንደሆነ ስፔሻሊ የአይስ ኤጀንቶች በተለያየ አካባቢ የሚያደርጉት የሎ ኢንፎርስመንት ወይም ደግሞ ህግን የማስከበር እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተደረገ እንደሆነ አልፎም ተርፎም እንግዲህ ነዋሪውን ወይም ደግሞ ሲቲዝኑንም በተመሳሳይ ሲንገላቱ ሲደበደቡና ወደ እስር ሲወረወሩ እየታየ በመሆኑ ምክንያትና ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ ከህብረተሰቡ እየመጣበት በመሆኑ ምክንያት ይህን ለውጥ ለማድረግ እንደተገደደ ዲኤችኤስ እያስታወቀ ይገኛል። ታዲያ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ይህንን ለውጥ ለማድረግ የተገደደው ከህዝቡ የመጣው ሪያክሽን የሚደረገውን የሎ ኢንፎርስመንት ወይም ደግሞ የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ እንዳልወደደውና ብዙም ደስተኛ እንዳልሆነ ህዝቡን እያሸበረ እንደሆነ ነው። ኤኒዌይስ እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን የህዝቡን ሮሮና ጥያቄ ተቀብሎ ምናልባት ማስተካከያና ማሻሻያ አድርጎ ከሆነ እሰየው የሚያስብል ነው። ይህ በተለይ ስደተኞች የተፈጠረባቸውን ጫናና ጭንቀት በከፍተኛ ደረጃ የሚቀንስ ነው። የብዙዎቹ ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ ህጉ ምን ያህል ተፈጻሚ ይሆናል የሚለው ነው። ተፈጻሚነቱን ወደፊት የምንመለከተው ሆኖ ጥንቃቄ ግን ሊለየን አይገባም። የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በተደጋጋሚ ብዙ ቃል የገባቸውን ነገሮች እንዳላከበረ ተመልክተናል። በመሆኑም ምንም አይነት ማረጋገጫ ሳናገኝ ከዚህ ቀደም የነበሩንን ሀቢቶች ወይም ደግሞ ስናደርጋቸው የነበሩ ጥንቃቄዎችን ማቆምና መቀየር አይገባም። የአሜሪካ መንግስት አደርጋለሁ ያለው ለውጥ እውነት እንዲሆን እየተመኘው በዚሁ አበቃለሁ። አባችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ጤና ይስጥልን።